سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا گیس سپلائی کا اہم معاہدہ آذربائیجان سے ہو گیا ہے۔ پاکستان اسٹیٹ آئل اور آذربائیجان کی سوکار کمپنی کا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدہ کیا گیا ہے۔ پاکستان اسٹیٹ آئل کی جانب سے معاہدے کی تفصیلات پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا گیس سپلائی کا اہم معاہدہ آذربائیجان سے ہو گیا ہے۔ پاکستان اسٹیٹ آئل اور آذربائیجان کی سوکار کمپنی کا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اس معاہدے کے حوالے سے جان لیتے ہیں اشرف خان سے۔ بتائیے گا اشرف۔ جی دیکھا جائے پاکستان کا گیس سپلائی کا اہم معاہدہ آذربائیجان سے ہو گیا ہے۔ پاکستان اسٹیٹ آئل اور آذربائیجان کی سوکار کمپنی کا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدہ ہو گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے معاہدے کی تفصیلات کو پاکستان اسٹیٹ آئل نے ارسال کر دی، جس میں بتایا گیا ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی منظوری کے بعد دونوں ممالک کے درمیان گیس سپلائی کا معاہدہ ہوا ہے۔ پی ایس او اور سوکار معاہدے کی رسمی منظوری 24 دسمبر کو موصول ہوئی ہے، اور یہ بھی بتایا پی ایس او نے کہ پی ایس او کو معاہدے پر دستخط کی اجازت وزارت توانائی 3 دسمبر کو دی تھی۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان گیس سپلائی معاہدے پر عمل درآمد مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے گا، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان معاہدہ توانائی کے شعبے میں بڑا قدم ہے۔ جی ٹھیک ہے اشرف، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو اس خبر سے متعلق کہ یہ معاہدہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان کا گیس سپلائی کا اہم معاہدہ آذربائیجان سے ہو گیا ہے۔ پی ایس او اور آذربائیجان کی سوکار کمپنی کا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ معاہدہ سامنے آیا ہے، جبکہ پاکستان اسٹیٹ آئل نے معاہدے کی تفصیلات پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بھی ارسال کر دی ہیں۔ اور ناظرین، پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا مصیبت میں پھنسے ہندوستانی بحری جہاز کے لیے آپریشن سامنے آیا ہے۔ پاکستان میری ٹائم کی جانب سے بھارتی عملے کے 9 اراکین کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ ہندوستانی بحری جہاز جو کہ کراچی سے تقریباً 120 سمندری میل جنوب میں موجود تھا، پی ایم ایس اے کو جہاز میں پانی کے داخل ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اس ریسکیو آپریشن کی، جان لیتے ہیں محمد خورشید رحمانی سے۔ جی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے مصیبت میں پھنسے ہندوستانی بحری جہاز کے ایک اور کامیابی ریسکیو آپریشن کیا، جس میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے بھارتی کارگو اور 2 تاجدار حلب کے حملے کے 9 ارکان کو جو ہے وہ بچا لیا ہے۔ اس وجہ سے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان بحری جہاز جو کراچی سے تقریباً 120 ناٹیکل مائل سمندری میل جنوب میں موجود تھا، پی ایم ایس اے جہاز کو پانی داخل ہونے کی اطلاع نہیں تھی۔ اس وجہ سے ترجمان نے کہا کہ عملے کے اراکین نے جہاز کو چھوڑ کر لائف رافٹ میں پناہ لی تھی۔ میری ٹائم ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر ایم ایس سی آر ممبئی حادثے کی اطلاع ملنے پر پی ایم ایس اے نے فوری طور پر ایک مربوط ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ پی ایم ایس اے نے ایک طیارے کو حادثے کی جگہ پر بھیجا ہے، جہاں پر جس نے کامیابی سے زندہ بچانے والوں کا پتہ لگایا اور قریبی تجارتی جہازوں اور پی ایم ایس اے جہازوں کو جائے حادثے پر بھیج دیا، اور بعد میں پانی کے لیے قریبی ہندوستان پانیوں میں کام کرنے والے ہندوستان کوسٹ گارڈ کے جہاز کو بھی سہولت فراہم کی۔ یہ گزشتہ 3 ہفتے میں پی ایم ایس اے کا دوسرا کامیاب آپریشن ہے، جو اس سے قبل جو ہے وہ 4 دسمبر کو پی ایم ایس اے نے اسی طرح کے ایس اے آر مشن میں ایم سی وی پیران تیر سے عملے کے 12 ہندوستانی ارکان کو بچایا تھا۔ پی ایم ایس اے سمندری حفاظت کو یقینی بنانے اور 16 سمندر میں زندگی کی حفاظت کنوینشن کے تحت بین الاقوامی ذمہ داریوں کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ اس طرح کے آپریشن پی ایم ایس اے کی قومیت سے قطع نظر سمندر میں جانے بچانے اور علاقائی بحری تعاون کو فروغ دینے کی عزم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ خورشید، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ کمشنر کراچی کی جانب سے آٹے کی نئی سرکاری قیمت مقرر کر دی گئی ہے۔ 2.5 نمبر آٹے کی ریٹیل قیمت 89 روپے اور ہول سیل کے لیے 85 کلو مقرر کر دی گئی ہے۔ باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ فائن آٹے کی ہول سیل قیمت 92 روپے کلو مقرر کی گئی۔ فائن آٹے کی ریٹیل قیمت 96 روپے فی کلو مقرر، جبکہ چکی کے آٹے کی فی کلو قیمت 105 روپے مقرر کی گئی ہے۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ آٹا فروش سرکاری قیمت کی فہرست نمایاں طور پر آویزہ کریں، مہنگا آٹا فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سندھ میں فوتی کوٹا کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ محکمہ قانون کی جانب سے حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 26 سپٹمبر 2024 کو فوتی کوٹے کے حوالے سے فیصلہ سنایا تھا۔ سپریم کورٹ نے 26 سپٹمبر 2024 کو فوتی کوٹے کے تحت بھرتیوں پر پابندی عائد کی تھی۔ سندھ حکومت نے فوتی کوٹے کے تحت بھرتیوں پر 19 دسمبر 2024 کو مکمل طور پر پابندی عائد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا، جس پر محکمہ قانون نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ قانون کی جانب سے تمام محکموں کو بھی حکم نامہ ارسال کر دیا گیا۔
आपको बताएं कि टैक्स अदा न करने पर कराची के शादी हॉल्स पर एफबीआर का क्रैकडाउन शुरू हो गया है। एफबीआर ने 4 शादी हॉल्स को टैक्स अदायगी के लिए आखिरी मौका दे दिया। अगर मुकर्ररा वक्त पर टैक्स अदा नहीं किया तो एक्शन लिया जाएगा। कराची के शादी हॉल्स पर इनकम टैक्स जमा न करने पर कार्रवाई का फैसला किया गया है। RTO 1 की जानिब से शहर में 4 शादी हॉल्स की निशानदही की गई, जिन्हें मुतअद्दिद बार कस्टमर से टैक्स वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवाने के अहकामात जारी किए गए। ताहम अहकामात पर उन शादी हॉल्स मालिकान ने अमल दरामद नहीं किया है। एफबीआर ने शादी हॉल्स के मालिकान को आखिरी मौका दे दिया है। आपको बताएं कि शहर में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए साल के मौका पर हवाई फायरिंग, आतिशबाजी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। क्या तफसीलात हैं, हमें बताएंगे आजिज जमाली। जी आजिज। देखें, कमिश्नर कराची ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और शहर के 7 अजला में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक फायरिंग पर, आतिशबाजी पर और जो पटाखे वगैरह हैं इन सब पे पाबंदी होगी। ये 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज किया गया है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को। खासतौर पे साले 9 के मौका पर ये जो फायरिंग होती है जिससे नुकसानात होते हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए कमिश्नर कराची ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसपे कराची के 7 अजला में अमल होगा और इसके मुताबिक अगर फायरिंग की गई, आतिशबाजी की गई, इस तरह के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है आजिज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और एहतजाजी धरना मरकजी शाहराह MA जिन्ना रोड पर इस वक्त जारी है। एहतजाज के बायस MA जिन्ना रोड जानिब गुरु मंदिर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। क्या वजह है इसकी, जान लेते हैं। मुबश्शिर हुसैन साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची की मशहूर और मारूफ शाहराह है MA जिन्ना रोड। यहाँ जो है वो एहतजाज के बायस जो है वो गिरदो नवा के इलाके हों या मेन शाहराह सड़कें हों, तो वो जो है वो ट्रैफिक का शदीद दबाव है। इसी तरह MA जिन्ना रोड से जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई है। अगर मैं बात करता चलूँ MA जिन्ना रोड से जानिब मज़ार कायद और शायरा कायदीन और गिरदो नवा के इलाकों की जो है वो हिदायत की गई है। शहरी जो है वो बिला फिक्र जो है वो इन रास्तों का इख्तियार करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए मुबश्शिर। अपडेट कर रहे थे आपको ट्रैफिक की सूरत हाल से मुताल्लिक के एहतजाजी धरना इस वक्त जारी है। मरकजी शाहराह MA जिन्ना रोड पर यह धरना इस वक्त किया जा रहा है और एहतजाज के बायस MA जिन्ना रोड की जानिब गुरु मंदिर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। आपको बताएं कि पंजाब बोर्ड की तरह कराची में भी इंटर बोर्ड में भी OMR मशीन और ई-मार्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरमीडिएट बोर्ड्स के नुमाइंदे फरमान रिजवी के मुताबिक OMR सिस्टम के तहत मैनुअल से ऑटो चेकिंग को इस्तेमाल में लाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले रियाजी के पर्चे पर तज्जिया किया जाएगा। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से आप पहले भी एक बार OMR का देख चुके हैं कि जिस मशीनरी पे जिस तरीके से काम हुआ था, तो उसको दोबारा से इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे आगे पेपर्स आएंगे, अभी 2025 में एक सब्जेक्ट के लिए उन्होंने ई-मार्किंग का कहा है, तो हम उसके ऊपर अभी अपनी कोशिश बरकरार रखे हुए हैं। फिर आगे देखें, जैसे अल्लाह ने चाहा, अगर ये अच्छा मरहला रहा तो आगे और सब्जेक्ट्स पे भी फिर काम होगा। जैसे पहले OMR पे हमने मशीनरीज पे काम किया था, इस बार दोबारा से वही कोशिश है। साल 2024 में भी सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन ने बेहतरीन इकदाम किए। कंट्रोलर नर्सिंग बोर्ड इरम शाद खानजादा कहती हैं कि वक्त पर इम्तिहानात करवाए और वक्त पर ही नताइज भी जारी किए, जिससे तलबा और तालिबात को बेहद फ़ायदा पहुंचा। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। अभी हमारे जो ना साल 2024 में जो हमारे एग्ज़ाम्स रहते थे, वो हमने 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, एक सप्लीमेंट्री, एक फ्रेश का रिज़ल्ट तो हम पहले दे चुके थे उनकी आल कोड आल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद। अभी उसके बाद हमने दिसंबर की 2 तारीख को हमने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हमने कंडक्ट कराए थे, जो कि 7 दिसंबर को हमारे कंप्लीट हो गए। तो उसका रिज़ल्ट हमने अभी जो है ना वेरी सून जो है ना अनाउंस करना है इंशाल्लाह ताला। जैसे ही हमारा वो अप्रूवल होगा तो हम रिज़ल्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है ना अनाउंस करने जा रहे हैं। और नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट, कराची रजिस्ट्री, सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
कराची सेंट्रल जेल से 2 कैदियों के फरार का केस, साबिक डीआईजी जेल खाना गुलाम मुर्तजा और डीएसपी जेल फहीम की बहाली और मराद की अदायगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर बरहमी का इजहार कर दिया। अदालत ने महकमा दाखिला के डिप्टी सेक्रेटरी की भी सरजनिश कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि 4 माह नहीं 2 माह में अमल दरामद करें। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी और हुक्म दिया कि दोनों दरख्वास्त गुजारों को 2 माह में बहाल करके वाजिबात अदा किए जाएं। केएमसी की जानिब से नॉर्थ नाजमाबाद जिम खाने का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश। सिंध हाई कोर्ट ने केएमसी के नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स मुअत्तल कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 6 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। केएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन वाजिबात ना मिलने पर अदालत पहुंच गए। आईनी बेंच ने केएमसी और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने 6 हफ्तों के अंदर मुताल्लिका हुकाम से जवाब तलब कर लिया। महकमा इरिगेशन में 3 इंजीनियर्स को प्रोमोशन न मिलने का मामला। आईनी बेंच ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मंशियात बरामदगी केस, मुल्जिम हबीबुर रहमान अदालत के सामने एतराफ जुर्म कर लिया। अदालत ने मुल्जिम को 10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिम पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। सिंध में गन्ने की फी मन कीमत मुकर्रर न करने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि सिंध हुकूमत गन्ने की कीमत मुकर्रर करने से मुतालिक पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। अदालत ने सिंध हुकूमत को 31 दिसंबर तक गन्ने की कीमत मुकर्रर करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एफबीआर का साल के आखिर में टैक्स वसूली के खुसूसी इक़दामात का ऐलान। तमाम दफातर को हिदायतनामा जारी कर दिया है। हफ्ता 28 दिसंबर और इतवार 29 दिसंबर को टैक्स वसूली की सहूलत फराहम की जाएगी। एफबीआर की जानिब से दिसंबर के आखिरी हफ्ते और इतवार को टैक्स वसूली के लिए कलेक्शन ऑफिस खुला रखने का ऐलान किया गया है, जिसका मकसद 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म होने वाली दूसरी तिमाही के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूली है। एफबीआर ने अपने तमाम फील्ड फॉर्मेशंस के चीफ कमिश्नर्स को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। लार्ज टैक्स ऑफिस, मीडियम टैक्स ऑफिस और कॉरपोरेट टैक्स दहिंदगान के दफातर खुले रहेंगे। एफबीआर के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम दफातर को हिदायत की गई है कि 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को काम के औकातकार में टैक्स कलेक्शन में सहूलत फराहम करेंगे। पाकिस्तान में तालीमी शोबे में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। खान अकेडमी पाकिस्तान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी एप्लीकेशन तैयार कर ली है, जिसकी मदद से असातिज़ा को मुआवनत मिल सकेगी। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जदीद दौर के जदीद तकाज़ों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में भी मसनूई ज़हानत का जो इस्तेमाल है शोबे तालीम में किया जा रहा है। और प्राइवेट सेक्टर के अगर हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में AI के इस्तेमाल से मुतल्लिक कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि AI को प्रायोरिटी में जो है वो रखते हैं। इस वक्त खान अकेडमी पाकिस्तान के जो रवा हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। देखिए इसका AI का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो आपका एक टीचिंग असिस्टेंट के हिसाब की तरह पेशेंटली एक बच्चे को एक चीज़ बार बार 6-10 दफ़ा समझा सकता है, उसको समझ नहीं आ रही, वो एक बच्चे को टीचर को नए आइडियाज़ दे सकता है। आपके अगर सोचें कि एक क्लास में टीचर के पास 35 बच्चे हैं तो अगर उसका एक टीचिंग असिस्टेंट हो जो कि बच्चों को पढ़ाने में हेल्प कर सके, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आपके ऐसे होते हैं कि उनको जब साइंस की किताब पकड़ा देते हैं तो उसमें वर्ड्स ऐसे होते हैं वो पढ़ा भी नहीं सकते, टीचर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है क्योंकि उनको वो पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। तो ये उस टीचर की मदद करेगा उसको पढ़ाने के अंदर, उसकी ज़बान के अंदर। अब जैसे खान अकेडमी पाकिस्तान जो कि खान अकेडमी US के साथ हमने पार्टनरशिप की है, खान अकेडमी पाकिस्तान का काम इस वक्त ये है कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को जाकर टेस्ट करेंगे और अगले साल के अंदर इनको बारी बारी रिलीज़ करेंगे प्रैक्टिस करा के, कि अगर बलोची के अंदर किसी टीचर ने पढ़ाना या पंजाबी में पढ़ाना है तो वो उसकी ज़बान में हम लोग टेस्ट करके दिखा के कभी ये सही काम कर रहा है और उसको कर सकें। इससे ये होगा कि आपके जो कॉन्फिडेंस है टीचर के अंदर कि उनको पढ़ाने में दोबारा से मज़ा आएगा और बच्चों को समझने में मज़ा आएगा। टेक्नोलॉजी का दौर है और जदीद तरीन इन तमाम तर मामला को पूरा करने के लिए हम तलबा व तालिबात को AI से मुतल्लिक हम आहंग करने के लिए जो है ऐसे इक़दामात उठाना तो काबिल सताइश। आपका बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे।
آپ کو بتائیں کہ قائد اعظم ہاؤس میوزیم کے زیر اہتمام پاکستان ان 1947 اینڈ پاکستان ان 2025 کے عنوان سے نشست کا اہتمام کیا گیا ہے. مزید دیکھتے ہیں سید زبیر راشد کی اس رپورٹ میں. ملت کا پاسباں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو. تاریخ کے پنوں پر نظر. چیئرمین ممبران بورڈ آف مینجمنٹ قائد اعظم میوزیم ہاؤس میں 1947 اور 2025 کے پاکستان کے عنوان سے محفل سجائی گئی، جس میں سینئر وائس چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ لیاقت مرچٹلا سمیت دیگر نے شرکت کی. مقررین نے پاکستان کی تاریخ، قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم جدوجہد اور ان کی ملک پاکستان کی خاطر انجام دی خدمات کو سراہا. Our topic for today is Pakistan in 1947 and Pakistan today, 24-25. As far as 47-48 is concerned, what can I say? What was there? What had we achieved at that time when Pakistan was created, except to have Jinnah's inspirational speeches and his inspirational statements? So I'm very happy to say that this was what I've been trying to help Mr. Liaqat Merchant, because he is really ensuring that Jinnah's ideals and vision and principles are known by especially our youth, so they can learn from them because they are so relevant. ایم کیم پاکستان کی رہنما نسرین جلیل نے نوجوانوں کو قائد کے خوابوں کی تکمیل کو ممکن بنانے پر زور دیا. اور ہم کو یہ یاد دلانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے پروگرامز سے ہم عوام کو روشناس کروائیں کہ قائد اعظم کی جدوجہد کیا تھی، ان کی لیجیسی کیا ہے، ہمیں کس طرح سے منظم ہو کے اتحاد کے ساتھ، ڈسپلن، فیتھ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو ہم جب تک اپنے بچوں کو اس بات کی آگاہی نہیں دیں گے کہ وہ کیا جذبہ تھا، وہ کیا سوچ تھی، ہم اپنے مشن سے شاید انصاف نہیں کر رہے ہیں. تقریب میں سیکرٹری جنرل بورڈ آف مینجمنٹ کمانڈر ریٹائرڈ سعید عبد المالک، وائس چیئرمین اقبال سیگل، محمد علی شیخ، امینہ سید سمیت دیگر نے شرکت کی. کیمرہ مین شہریار علی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21.